फरीदकोट च किसानां ते प्रशासन दे विचाले नहीं बनी सहमति। खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप धालीवाल दे पहुंचण तो पहला ही मीटिंग रही बेसिट्टा। सीएम दी मुआफी दी मंग नूं लैके अड़े किसान। पटियाला च किसानां ने नैशनल हाईवे तो खत्म किया धरना। करीब 3 घंटे तक तरेड़ी जट्टा टोल प्लाजा रखा बंद। किसान बोले मनिया मंगां दी नोटिफिकेशन जारी ना होने तक जारी रहेगा संघर्ष। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई नूं बठिंडा जेल तो दिल्ली लै गई एनआईए। 2 बख्तरबंद गड्डियां ते लैके गई है एनआईए नूं 10 दिन दा मिलिया रिमांड। कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग नूं धमकी देण वाले ते एफआईआर। लुधियाना पुलिस ने मोगा दे रहण वाले अमृतपाल सिंह महरों के खिलाफ दर्ज किया केस। खालिस्तान पक्खी बयानबाजी करने वाले अमृतपाल का करीबी है महरों। बाबल कलां गोलीकांड वाली थां ते पहुंची एसआईटी टीम। आईजी निहाल सिंह की अगवाई दे हेठ घटना वाली थां दा लिया जायजा। इंसाफ मोर्चे के मैंबरों के नाल भी होवेगी मुलाकात। हरियाणा के वलों नवीं विधान सभा के लिए जमीन मंगण ते सियासी घमसान जारी। थोड़ी देर दे विच चंडीगढ़ दे विच अकाली दल दा मंथन। सुखबीर बादल की अगवाई दे विच होवेगी मीटिंग। नवे मुख चोण कमिश्नर अरुण गोयल की नियुक्ति ते सुप्रीम कोर्ट ने चुके सवाल। केंद्र तो पूछा 24 घंटे के अंदर किवें हुई नियुक्ति। शुक्रवार नूं वीआरएस लैके शनिवार नूं ईसी वजों हुई सी इलैक्शन कमिशन दे वजों हुई सी नियुक्ति। सत श्री अकाल। समय बुलेटिन च स्वागत है। शुरुआत करते हैं वड्डी खबर तो। ओल्ड पेंशन स्कीम मुद्दे ते प्रदर्शन नूं लैके वड्डी खबर आ रही है चंडीगढ़ तो। पंजाब सिविल सकत्रेट दे मुलाजमां दे वल्लों प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार दी नोटिफिकेशन नूं कूड़ा दस्सिया गया, कूड़ा करकट दस्सिया गया है। पाड़ के कूड़े दे विच नोटिफिकेशन दीयां कापियां सुट दित्तियां गईयां ने। मुलाजम कह रहे ने सरकार सिर्फ ड्रामा कर रही है। ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की सरकार की इच्छा नहीं है। झूठे नोटिफिकेशन के राही गुजरात च फायदा चाहती है सरकार। यह भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं किस तरीके दे नाल प्रदर्शन किया जा रहा है। हत्थां दे विच नोटिफिकेशन दीयां कापियां ने और पाड़ के कूड़े च सुट्टिया जा रहा है। सरकार नूं वड्डे संघर्ष की चेतावनी तक दे दी है। पंजाब सिविल सैकटरीएट दे ये मुलाजम ने जिन्हां दे वल्लों प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार ने जिहड़ा दस दईए कि हाल ही दे विच कैबिनेट मीटिंग हुई सी और उस दे विच नोटिफिकेशन जारी किया सी क्योंकि ऐलान जिहड़ा दिवाली दे वेले कर दिता सी पर मोहर जिहड़ी है कैबिनेट मीटिंग च लगी सी पर उसनूं महज एक ड्रामा दस रहे ने ये मुलाजम। सो साथियों आ जिहड़ा कूड़ा करकट सरकार ने छाप के साडे लई भेजिया। अज आ समूह मुलाजम आ कूड़ा करकट नूं जिहड़ा फाड़ के ये डस्टबिन कचरे दे विच सुट्टांगे क्योंकि इहदी वैल्यू इन्नी आ। सो सारे साथियों नूं बेनती है चिट्ठियां नूं फाड़ के जिहड़ी आ कूड़े दे विच सुट्टिया जावे। पंजाब सरकार हाय हाय दब के पिट्टो हाय हाय से अपा हाय हाय पंजाब सरकार हाय हाय पंजाब सरकार हाय हाय दब के पिट्टो हाय हाय से अपा हाय पंजाब सिविल सैकटरीएट के मुलाजम चंडीगढ़ के सैक्टर 17 ਦੇ ਵਿੱਚ प्रदर्शन कर रहे ਨੇ ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਕਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੂੜੇਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੂੜੇਦਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕੂੜੇਦਾਨ ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੂੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਤੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਿਊਮ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਪਰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੌਫੀ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚੂਸੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਮੰਗ ਲਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕਾਂ 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 ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ
ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਮਿੱਠਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੱਬਲ ਗਮ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ। ਅੱਧੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਅੱਧੇ ਕੁ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਣੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਿੱਟ ਰਹੇ, ਕਿਹੜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਔਖੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਏ ਜਿੱਦਣ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆ ਗਈ ਵੀ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਓ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਰਾਤਾ, ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਆ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਤਾ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗੇ। ਕਹਾਣੀ ਉੱਤੇ ਰਹੀ, ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਹਤੇ ਦਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਲਿਖਤ 'ਚ ਦੇਤਾ ਦਵਾਂਗੇ, ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਟੇਲਡ ਸਕੀਮ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲੂਗੀ ਨਾ। ਅਜੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆ ਕੇ, ਥਰਡ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਣਾ, ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਖੈਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਮੂੰਹਾਂ ਮਿੱਠੇ ਕਰਾਏ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਜਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਸ਼ੰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂਗਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚੱਕਰ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਸ਼ੰਕਾ? ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਰੂਲ ਅਮੈਂਡ ਕਰਤੇ ਤੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਕੋਈ ਰੂਲ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। CSR ਵੋਲਿਊਮ 1 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਪਰ CSR ਵੋਲਿਊਮ 2 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ GPF ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜੂਗੀ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗੀ ਜੇ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਹੀ ਦੇਵੇ, ਕਰ ਦਵੇ, ਕੀ ਪਤਾ 2024 ਚ ਕਰ ਦਵੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕੀ ਪਤਾ 2027 ਚ ਹੀ ਕਰ ਦਵੇ। ਹੁਣ ਕਰ ਤੇ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢਤੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ CM ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? भाइयों एंड बहनों देखो हमने पेंशन लागू कर दी पंजाब में, आपके लिए भी करेंगे। किहो जी करोगे? ਇਹੋ जी करोगे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੰਚਣਾ ਦੇਤਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਲੋ ਜੀ ਐਂ ਕਰੀ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਓ। ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਕਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਤੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਪਏ ਆ ਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ 1, ਦੂਜਾ 5 ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਖੜੂਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਕਰਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪੈਰੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣ। ਲਿਖੋ ਨਾ, ਕਰ ਦੋ। ਕੱਲ ਕੋਈ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ? ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਤੇ ਚੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਹਿਰਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਭੇਜ ਦੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਗਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਕੱਟ ਫੇਰ ਹੋਊਗਾ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਕੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤੀਆਂ ਆਰਡਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਮਾਰ ਸਕੀਏ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤਾਂ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਸ 'ਚ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਚੀਫ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਜੀ ਇਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਡਾ ਗੰਭੀਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਬੰਦ ਬਕਸੇ 'ਚ ਸੁੱਟਤਾ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। 2 ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਗੱਲ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇਖੋ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੀ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੀ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ MSP ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਧੀ ਬਜਾਈ ਤੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਸੀ, ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰਜੋਤ, ਲਾਸਟ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਥੋੜੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਕੀ ਕਰ ਦੋ ਸਭ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 24 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਨੂੰ 27 'ਚ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ 2004 ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਲਰੇਡੀ ਪੈਸਾ 16000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਿਆ ਆ। ਸੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਜਟ ਵੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਹੈ? ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਥੋੜੀ ਭੱਜ ਚੱਲੇ ਆ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਕਰਕੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲੜਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਲੜਿਆ, ਗਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਗਣਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਕਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਨਸੈਪਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕੌੜਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ ਕੌੜਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਨਾ ਗੁਰਜੋਤ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ MLA ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ
ਲਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ MSP ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੁੱਗਣਾ ਰਕਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਵੀ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੇਫ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਹੈ, 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਕਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦਿਲਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣ ਜਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ? ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ, ਜਵਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹੀ ਨਾ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ 2-4 ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਈਓ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੇ ਨਿਭ ਵੀ ਰਹੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਖਰਾ ਉਤਰ ਵੀ ਰਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕੂੜਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ ਉਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮੋਗਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਟੀਓ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਭੜਕੇ ਨੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੋਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਆਰਟੀਓ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਰਟੀਓ ਦੇ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਓ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਓ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੜਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਓ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਬੈਠਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਹੱਦ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਓਨਰ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ, ਕੋਈ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਖੜਾ, ਕੋਈ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਖੜਾ। 2 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ 2 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਰਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ 100 किलोमीटर तो आया, वो हुण वापस लेके जावे, अगले वीरवार फिर आवे। किया सर, देखो ना अभी जम्मू की बोलते है नहीं है, खाली गाड़ी आएगी वहाँ से 10-12 हज़ार खाली गाड़ी डीजल खाती है, ऊपर से अपना खर्चा भी होता है सर। साडी गड्डी तीजी वारी इत्थे आई है जी, ठीक है जी। गड्डी इत्थे बुला लेंदे आ जी, तुहाडी असीं गड्डी पास करने वास्ते बुला ली,
ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਪਾਸਿੰਗ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਊਗੀ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਗੱਡੀ ਦਾ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਮਿਟ ਚੱਕਣਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਫਿਟਨੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। सूबे की कमजोर सरकार होए जिहदा काम सूबे की लड़ाई लड़ना जी आई हो जी जिहड़ा पंजाब का मुख्यमंत्री उन्हें कोई फिक्र नहीं जो अपन पोस्टां के उत्ते हरियाणे ने कब्जा कर लिया तो भी नहीं बोले जी। तो मैं कहना इशू आया जमीन का शुरुआत ही भगवंत मान ने की जो उन्हें कहा कि सानू लग दो जी, सो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਅਲਾਉ ਦਿਸ ਟੂ ਹੈਪਨ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਲੈਟ ਅਸ ਵਾਟ लेकिन बादल साहब जिस तरह पंजाब के भाई कमजोर क्या हूँ चंडीगढ़ क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਇਹ ਜੀ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ।